Good evening. How's everyone? Rahul, आवाज येतोय? Am I audible? Yes. Rupali, am I audible? Nitish? Okay. Okay, so we'll just wait for more 5 minutes so that let everybody join. Hello, ma'am. Okay.
So who is presenting today? Rutuja, right? I'm Rutuja Patil. Yes, ma'am. Yes. Rutuja is here? Ma'am, yes, ma'am. Okay. Yes, Rutuja, you can start. Okay. Ma'am, is it visible? Yes, Screen? yes, it's visible. Leadership skills, right? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, shall I start? Yes, sure. Good evening, everyone. I am Rutuja Patil. Today I am giving a presentation on leadership skills. A leader is one who inspires a follower, accomplishes work, develops the follower, shows how to do the job and get it done, assumes obligations and overcome various obstacles in attaining the goal. Leadership. What is leadership? Leadership is lifting a person's performance to a higher standard, building of a personality beyond his normal limitations. It is the process of influencing the behavior of others towards the accomplishment of goods in a given situation. It is the process by which a person motivates and guides the group towards a visualized goal. Leadership qualities: uh, motivating capacity, courage, initiativeness, source of knowledge, responsibility, and integrity. The other leadership qualities are such as ability to communicate, loyalty, judgment, selflessness, problem solving capacity, openness to change, distant vision and close focus, and balance. Ways to develop leadership qualities are such as learn to think more critically in any situation, do more enthuse your team, make your goals and future vision attractive and attainable, learn to communicate clearly, improve your speaking skills, organize and allocate workflow, make sure work is done correctly and on time, find better ways to do the things, encourage progress and recognize efforts, try to match individual skills and work, build team spirit, encourage people to work cooperatively, recognize success and learn from failure, trust your subordinates. Next, the leadership styles. Leadership styles are the pattern of behavior that a leader adopts in influencing the behavior of his subordinates. There are three types of leadership styles. First is autocratic leadership. It is a management style where one person controls all the decisions and takes very little input from other group members. These leaders make choices or decisions based on their own beliefs and do not involve others for their suggestion or advice. Example of this kind of leadership is military services, police, or the fire services. The next one is the democratic leadership. It is also known as participative leadership or shared leadership. It is the type of leadership style in which members of the group take more participation in the decision making process. The example of this leadership can be any organization from private to the government sectors. The next leadership style is free reign leadership. It is the type of leadership style in which leaders are hands off and allow group members to make the decisions. In this, management set objectives and employees are free to do whatever is appropriate to accomplish the objectives. The example of this kind of leadership is Steve Jobs, as he would give the instructions to the team and leave them to figure out the best ways to fulfill his wishes. Next, what are the causes of leadership failures? साऊंड ब्रेक होतोय ऋतुजा. आवाज येत नाही. Inability to organize detail of competition and followers, loyalty in work, emphasis of the hello, hello, ma'am. हाँ Yes, you ऋतुजा are बोलो. audible. Yes.
Okay, thank you. Yes. Continue from failure, leadership failure. Okay. Start. Causes of leadership failure: inability to organize details, unwillingness to provide support, fear of competition from followers, lack of imagination, selfishness, disloyalty in work, emphasis of the authority. A good leader must lead the team by encouraging. Next, how we can improve leadership: by learning from your mistakes, doing the work and being prepared, treating everyone with respect and courtesy, sharing the credit and taking the blame of the work, staying focused on a clear vision and setting energizing goals, surround yourself with capable people, staying optimistic even in a challenging circumstances, involving and including others in the work, thinking systematically, seeking ways to improve things, to do things better, easier, faster, or more economical way, clarifying the goals, and helping people to reach their potential. Thank you. Okay, Ritu. Put on your first slide, Rituja. Hello? Put your first slide. पहिली slide लाव तिथे. Okay. Yes. Now, the way you are prepared slide is good. This much content is okay. तिने जे explanation पुरता content टाकले 2-2 लाईनचे 3-3 लाईनचे, that much is okay. You can add that so that you can get hints what you want to speak about. पण ऋतुजा presentation देताना don't read out everything. Okay. कळतंय? असं हाँ. सगळं वाचून नाही काढायचं. तू फक्त इथे हे हिंटर्स टाकलेत, मग एक्सप्लेन करताना कसं म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, आता ही फर्स्ट आहे, तू म्हणते गुड इव्हनिंग एव्हरीवन, टुडे माय टॉपिक इज दिस. ओके, सो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द लीडर अँड लीडरशिप स्किल्स, हाऊ अ लीडर शुड बी अँड व्हॉट आर द लीडरशिप स्किल्स. सो हु इज अ लीडर, मग लीडरचे क्वेश्चन विचारले की तिकडनं आन्सर्स येतील. मग तू म्हणायचं लीडर इज द वन हु इज अ इन्स्पायरर, ही इन्स्पायर्स, ही इज वन who gets work done, so accomplishes work, develops the follower, he develops his people, shows how to do their job, assumes obligation, overcome various obstacles. Means whatever the obstacles people get while development, while doing work, that is overcome. He helped them. That is a leader. So लीडरचं हे असं म्हणजे मला काय म्हणायचं माहिती का की नेहमी आपल्या कॉमन लँग्वेज मध्ये आणि आपल्या रेग्युलर एक्झाम्पल्स देऊन गोष्टी समजवायच्या समोरच्याला. नाहीतर इफ यू जस्ट रीड आउट इट वॉज जस्ट मोनोटोनस रीडिंग, राईट? इवन यू आर रीडिंग फ्रॉम द पेपर और समवेअर तुझा आवाज येत होता, पण जे इथं लिहिलंय ते लिहिलेलं सगळे वाचतायत. बरोबर. Yes, सो ma'am. आम्हाला हाँ. ते नजरेला दिसते, पण तू इन्स्पायरचा फॉलोअर म्हणून त्याच्या पुढे काही जर एक्सप्लेनेशन केलं तर आमचं लक्ष तुझ्या बोलण्याकडे जातं. मग कसं झालं, स्टार्टिंगला एव्हरीबडी वॉज पेइंग अटेन्शन अटेन्शन, आणि हळूहळू विचार डोक्यात यायला लागले, कारण ते सगळं ते वाचणं चाललं होतं. साऊंड मॉड्युलेशन नाही, स्टोरी सारखं, आणि खाली जे तू ऑटोक्रॅटिक, डेमोक्रॅटिक आणि फ्री रेंज हे एक्झाम्पल्स दिले लीडर्सचे, लीडरशिपचे, हाँ. तर Yes, ma'am. त्याचे तर ते असे जनरल ह्याच्यात पण एक्सप्लेन करू शकली असती ना तू, की ऑटोक्रॅटिक मीन्स की तो स्वतः एकटा हे असतो, लाईक हिटलर, राईट? ही वॉज ऑटोक्रॅटिक रूलर, की मी जे सांगेल तेच करायचं, तसंच करायचं, डोंट आर्ग्यू विथ. तर साऊथ कोरियाचा का नॉर्थ कोरियाचा आहे ना ते, किम किम काय त्याचं नाव आहे, जस्ट डोंट रिमेंबर. दॅट पर्सन इज ऑल्सो लाईक ऑटोक्रॅटिक लीडर. मी म्हणेल तसंच, मी म्हणेल तेच करायचं. डेमोक्रॅटिक इज वेअर आपल्या इंडियात जे आहे दॅट इज डेमोक्रॅटिक लिडरशिप, दॅट एव्हरीबडीज ओपिनियन इज टेकन वगैरे असं. आणि फ्री रीड. तर असं मला काय सांगायचं नाही का, तुझं टॉपिक खूप छान आहे, तुझं कॉन्टेंट पण खूप छान काढलेलं आहे, ह्याच्यातनं इतकं नॉलेज घेण्यासारखं आहे या मुलांना. पण ते प्रेझेंटेशन करताना, एक्झिक्युशन करताना जर त्या इम्पॅक्टनी नाही केलं गेलं तर त्याचा इम्पॅक्ट होत नाही समोरच्यावर. येतंय लक्षात? सो इवन हाँ. Yes, ma'am. made it so nicely, but somewhere in presentation it was not up to that mark. येतंय लक्षात? So you need to practice it in that way. Make it feel like it's like a story. Make it feel like you're giving some live example, something that has happened surrounding, किंवा एखादं एक्झाम्पल लीडर असतात ना असे तसे वगैरे हे ते, असं तू देऊ शकते. आणि त्याच्यामुळे
तू ह्यांना रिलेट करू शकते मुलांना. मग प्रत्येक जण विचार करायला लागतो, माझ्यात आहे का लिडरशिप क्वालिटी, मी हे करतो का, माझ्यात हे असं आहे का, मग नाहीये, मग मी ती डेव्हलप केली पाहिजे, हे त्यांच्यामध्ये आलं पाहिजे बाय एंड ऑफ युअर प्रेझेंटेशन. येस, आय वॉन्ट टू बिकम अ लीडर, राईट? सो इट Yes, इज ma'am. ओके, इट वॉज अ फर्स्ट. तू पहिल्यांदाच देतीये का प्रेझेंटेशन No, तुझ्या? ma'am. In म्हणजे MBA first time. MBA फर्स्ट टाइम, आणि ह्याच्या आधी कुठे दिलेस? In college, engineering college. अच्छा, हा, ते कॉलेज नंतर डायरेक्ट इथे आले ना. सो डझंट मॅटर. हेच जे ना नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करायचं, आणि ते पण आपल्या जनरल लँग्वेज मध्ये, म्हणजे जनरल एक्झाम्पल्स देऊन अशा गोष्टी रिलेट करायला शिकायचं. आपले रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स जोडायचे, आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींचं तिथे जोडता आलं तर, जबरदस्ती नाही, पण असेल तर तिथे रिलेट होणारे एक्झाम्पल, कारण त्याच्यामुळे लोकांना कनेक्ट लगेच होतो आपल्या टॉपिकचा. लक्षात ठेवा, तुम्ही खूप ह्याच्यातलं बुकिश लँग्वेज वापरली ना की त्यांनी कनेक्ट होत नाही, तो फरक खूप पडतो. सो प्रेझेंटेशन असं पाहिजे की ते मेमोरेबल राहायला पाहिजे, आणि तिथनं बाहेर पडताना कदाचित ह्या प्रत्येकाच्या डोक्यात मला लीडर बनायचे, माझ्या त्या क्वालिटीज आल्या पाहिजे असं फील आला पाहिजे. हे आपला इंटेंट पाहिजे सुरू करायच्या आधी. ओके, सो नेक्स्ट टाइम Okay, छान ma'am. होईल, आय नो दॅट. आता फक्त स्लाइड्स खूप छान बनवल्या असतो, त्यात काहीच डाऊट नाही. ओनली द थिंग इज विथ द execution. So don't read, explain the things. Okay? Okay, So, ma'am. yes, Thank you, ma'am. yes, it was good. Yes. So next time प्रणय काय नाव आहे बाळ तुझं? प्रणव ना? येस मॅम, प्रणव जोशी. प्रणव देणार आहे नेक्स्ट परवा येस मॅम. फ्रायडे. गुड. सो this was just general instructions to everyone, because जेव्हा स्टुडंट्स असे प्रेझेंटेशन देतात ना, तेव्हा बऱ्याचदा ह्याच मिस्टेक्स रिपीट होतात, की इधर दे विल रीड आउट और दे विल राईट एंटायर कॉन्टेंट ऑन द स्लाइड, पूर्ण पॅरेग्राफच्या पॅरेग्राफ असतो, आणि मग नुसतं उभं राहून वाचतात. सो वाचल्याने काय होतं, तो इम्पॅक्ट पडत नाही. आणि यू ऑल मे अग्री विथ मी, मला माहित नाही आता, पण माझं पण असं झालं की तिचं ते कंटिन्युअस वाचण्यामुळे ना थोड्या वेळाने मी लॉस झाले होते. आय वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, right? And then suddenly I grabbed myself back, no, I have to listen what she's saying. Is it she's saying right or not? I again paid concentration on it. तर ते कनेक्ट होल्ड करता आलं पाहिजे ऑडियन्सला आपल्याला. प्रत्येक वेळेस आपल्या पॉइंटशी रिलेट करता आलं पाहिजे, म्हणून प्रत्येकाच्या आयुष्यात घडणाऱ्या एक्झाम्पल्सशी जोडायचं आपले टॉपिक्स. त्याच्यामुळे लोकांना लगेच ते हे होतं, फील होतं की अरे हा, माझ्या लाईफ मध्ये पण असंच होतं, अरे हा, मी पण असंच एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे. देन दे स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्ट इन युअर प्रेझेंटेशन. सो ऑफिसचा डेटा असेल तर गोष्ट वेगळी असते, ते जे आहे ते सांगायला लागतं की हा सेल्स असा झाला आणि ते असं झालं. बट हे अशा टाईपचे जे टॉपिक्स असतात, देर यू कॅन रिलेट इट. सो ट्राय टू बी इन दॅट वे, सो इट विल गिव्ह यू मोर. सो दॅट इज वाय एम सेइंग यू गिव्ह प्रेझेंटेशन दिल्यावर तुम्हाला त्याच्यात काय चूक होती याचा अंदाज येतो आपल्याला प्रेझेंटेशन मध्ये. अदरवाईज काय असतं माहिती, आपल्याला असं वाटत असतं की मला येईल, तर ही चूक होऊ देत, कारण ही चूक करेक्ट होण्यासाठीच आपण हा सेशन घेतो, राईट? सो लेट देम मेक मिस्टेक्स, बिकॉज दिस will not be repeated when she will be giving in front of someone during exams or anywhere in her professional life. आता या गोष्टी तिच्याच्याने रिपीट होणार नाही. सो दॅट इज वाय यू हॅव टू गिव्ह युअर प्रेझेंटेशन. आता काही मार्क्स नाही आहेत, त्याचं काही काउंटिंग नाही, बट जस्ट फॉर युअर प्रॅक्टिस वी आर डुईंग दिस सेशन. ओके, सो त्याच्यासाठी मी मागं लागली आहे की सगळ्यांनी आवर्जून प्रेझेंटेशन बनवा. सो टू कमिंग टू आवर टॉपिक, आपलं सॉफ्ट स्किलचा लेसन सुरू आहे. जस्ट टू रिमाइंड यू, कारण मधले 1-2 सेशन आपले झालेले नाहीयेत. वी हॅव कम्प्लिटेड ऑल दीज पॉइंट्स. आय जस्ट ब्रीफ इट मीन्स. ओके, वी हॅव स्टार्टेड विथ व्हॉट इज सॉफ्ट स्किल. त्याच्यानंतर आपण इमोशनल, हे जाऊ दे, सॉफ्ट स्किल आणि हार्ड स्किल दोन्ही लागतात टू बिकम सक्सेसफुल इन युअर करियर. हार्ड स्किल्स मीन्स युअर डिग्री, सर्टिफिकेट्स अँड ऑल द थिंग्स दॅट यू आर गेटिंग इन फॉर्म ऑफ अ पेपर. And this is what soft skill is. Hard skill are this upper part which can be shown
You can show it to people that okay, this is what my qualification is, this is what my degree, these are what my extra knowledge I have gained, so that you can show. But the soft skill is within you. It is your thinking, it is your behavior, it is your attitude. All these things is your soft skill, and that is within you. But it has a larger hold than your the skills, that is hard skills. So you have to focus on your soft skills for your development. जॉब साठी तुम्हाला या दोन्हीचं 100% कॉम्बिनेशन लागतं. ओके, वन बाय वन आपण हे सगळे पॅरामीटर्स पाहिले होते. कम्युनिकेशन, वाय इट इज इम्पॉर्टंट, लँग्वेज स्किल, अडॅप्टॅबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजन्स, एव्हरीथिंग वी हॅव सीन. Then we have started with, according to your book, how interrelation is there between soft skill and communication skill. So communication is with verbal and non-verbal. The non-verbal म्हणजे तुमचं body language आली, right, where you speak without using any words, and verbal means tone, words, sentences, so all that thing. So we have seen how it relates. To elaborate that answer, I have given you these points in this PPT which you can elaborate. त्यालाच आणि 4-4, 5-5 लाईन्स ऍड केल्या ना त्याच्या एक्सप्लेनेशनच्या, तर तुमचा आन्सर पुष्कळ मोठं होऊन जाईल. Then what is importance of body language, how your body language should be, that all we have seen. Then we have seen do's and don'ts in your body language. Then eye contact, why eye contact is so much important, this also we have seen. Body postures, gestures, all these things we have seen how it should be. Then okay, so that was the last point that we have discussed. Now in the soft skill topic only they have added what are the meeting and board meetings protocol. ओके, म्हणजे तुम्ही मीटिंगला जाताना, बोर्ड मीटिंगला जाताना सॉफ्ट स्किल म्हणजे काय त्यांना म्हणायचं माहितीये का, की मीटिंगला जाताना तुम्ही काय मॅनरिझम, काय एथिकेट, काय बिहेवियर तिथे फॉलो करणार आहे. When you are sitting in a meeting or in a board meeting, what are the things that you are supposed to follow? Mainly त्यांचा focus तो आहे. So that's why they have included this point under soft skills. Okay, so what is meeting protocol? Protocols are set of rules to be followed during meeting. जो meeting जेव्हा ऑर्गनाइज होते मोठ्या मोठ्या ऑर्गनायझेशन्स मध्ये, MNCs मध्ये, तेव्हा त्यांचे काही प्रोटोकॉल्स असतात मीटिंगचे. नंतर बोर्डरूम प्रोटोकॉल म्हणजे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स, त्या मोठ्या पोस्टवरच्या लोकांची जेव्हा मीटिंग होते, राईट, सो त्यांना बोर्ड मीटिंग म्हणतात. The board of directors protocol describe the procedures related to the organization and execution of board meeting. It is also called board etiquette and includes general advice that helps ensure that meetings are kept on task and productive. कारण बोर्डची लोक असतात ना ही सगळी सीईओज आणि हेड्स वगैरे, त्यांच्याकडे फारसा टाइम नसतो. सो त्यांच्या वेळेस खूप ऑर्गनाइज्ड, खूप प्लॅनिंगनी मीटिंग्स कंडक्ट करायला लागतात. त्यांचा अजिबात वेळ वाया जाता कामा नसतो, किंवा त्यांना असं वाटता कामा नये की आपण येऊन इथे टाइमपास करत बसतो. देर इज नथिंग knowledgeable or worth is happening around in this meeting. हे नाही वाटलं पाहिजे. So it has to be well planned, well organized, everything has to be dot on time, so that is what a protocol is, right? So हे दोन्ही गोष्टींचं meaning हे. Now, what are the plans that we need to do when you are going for a meeting? So, imagine तुम्ही एका कंपनीत जॉब करताय आणि तुमच्या इथं आता एक मीटिंग ऑर्गनाइज होते. यू ऑल आर गोइंग, एक जनरल मीटिंग सोडून द्या, पण मोठी मीटिंग आहे. You all are going to sit with your heads and all, and suppose you are going to have a good big meeting, and what are the things that you have to do? So what are the steps? Step 1, clarify objectives. Why this meeting is conducted? Right? This must be understood by everybody. Don't give surprise meetings. लोकांना कधी कधी असं आवडतं. आता छोट्या ऑर्गनायझेशन्स मध्ये कसं असतं माहितीये का, ते तुमचा बॉस आहे तो म्हणतो एक 5 मिनिटात चला बरं आतमध्ये सगळेजण, मला मीटिंग घ्यायची. एव्हरीबडी इज ब्लँक, right? Every employee is blank. He don't know what exactly the person is supposed to ask you. And imagine ते तुम्हाला आत बोलवतात आणि तुमच्याशी बोलायचा टर्न आल्यावर तुम्हाला म्हणतात ते मला ह्याचं रेकॉर्ड दाखवा बरं कुठे येते. आणि माझ्यासारखी, म्हणजे माझा तर स्वभाव इतका घाण आहे की मला असं लास्ट मिनिट कोणी एकदम म्हटलं ना हे कुठं ठेवलंय, ते कुठं ठेवलंय, की मी अजून ब्लँक होऊन जाते. मला आठवतच नाही. घरात पण तसंच होतं आणि माझ्या कामाची इथे माझं तसंच होतं. इफ सडनली समवन कम अँड टेल मी ना, मॅम तुम्हाला ते हे दिलं होतं ते कुठं ठेवलं, मला आठवतच नाही ते मला दिलं कधी होतं. आय बिकम कम्प्लिटली बँक. मला एकदम अशी भीती वाटते की
डिड आय मिस्ड इट, डिड आय लॉस्ट इट, और व्हाय आय डोंट रिमेंबर, म्हणजे पॅनिक होते मी एकदम असं. सो आय ट्राय टू कीप एव्हरीथिंग ॲट अ हँड, की मला विचारलं की मला कुठे असू शकतो माझ्या मेमरी प्रमाणे, तसंच मी गोष्टी ठेवत असते. आणखी नवीन जागेत मी ठेवतच नाही, बिकॉज आय नो आय एम नॉट एबल टू रिकॉल. सो clarify the objectives. So everybody should know why the meeting is being conducted, what is the purpose of this meeting, so that they are prepared. They are prepared with their stuff, with their explanations, with their questions, with their answers, everything. So that is why you have to clarify the objective. Second is review roles. Review roles means who is going to maintain. जेव्हा मोठ्या मीटिंग्स असतात ना, तेव्हा हे सगळे असे रोल्स डिस्ट्रीब्यूट केलेले असतात, की कोणीतरी टाइम कीपर असणारे, द पर्सन विल कीप वॉच ऑन टाइम. Every person will speak only for so much of time, so that you have to prepare whatever you want to say within that time limit. And the other person will pinpoint की your time is exceeding, तुझ्या टाइम पेक्षा जास्त व्हायला लागले, बस आता बस. सो काहीतरी ते एक साइन करून ठेवतात, की दिस इज अ वे द पर्सन विल टेल द अदर पर्सन की युअर टाइम इज एक्सिडिंग. तसा एक जण सिलेक्ट केलेला असतो, रेकॉर्डर असतो. Somebody is recording the meeting also. Many times in organizations or MNCs, things are recorded and they are kept as a evidence. ओके, म्हणजे त्यावेळेस कोण काही बोललं असेल, त्यावेळेस कोणी काही डिस्कशन्स केले असतील, त्यावेळेस कोणी काही नवीन गोष्टी पास झाल्या असतील, तर त्याचं प्रूफ असावं. परत कोणी उलट फिरू नये, परत कोणी मी असं बोललोच नव्हतो, मी असं काही म्हटलंच नव्हतं हे म्हणू नये, म्हणून मोस्टली दे आर रेकॉर्डेड. ओके. देन लीडर, who will be the main person who will be taking charge of the entire meeting. So that leader and facilitator is someone who will be uh, facilitator कोण असतात माहिती, anybody knows? नेहा, दीपाली, who are working, प्रणव, कोणाला माहिती आहे? ज्यांना जॉब करतात त्यांना माहित असेल. येस ऋतुजा, तुला माहिती आहे? Anybody who knows can tell. Rishikesh? ओके. फॅसिलिटेटर म्हणजे जेव्हा मीटिंग असतात ना, तेव्हा एक जण उठून म्हणतो की टुडे वी आर हॅव्हिंग मीटिंग फॉर दिस पर्पज, अँड फर्स्ट द मीटिंग विल बी स्टार्टेड बाय दिस पर्सन, ही इज सो अँड सो पर्सन, सो ही विल स्पीक ऑन दिस अँड दिस, ही इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, असं तो सांगून खाली बसतो. मग तो व्यक्ती उठतो आणि तो त्याच्या गोष्टी बोलायला सुरुवात करतो. मग त्याचं बोलून झाल्यावर हा फॅसिलिटेटर परत म्हणतो, थँक्यू सो मच फॉर युअर information. Now I will request so and so person to speak about his performance, how it was and all. आलं लक्षात? So facilitator म्हणजे काइंड ऑफ अँकर. प्रोग्रामला कसं अँकरिंग करत असतो एक जण, की तुम्ही बोला, मग तुम्ही बोला, मग तुम्ही बोला, तसं त्याला या कॉर्पोरेटच्या ह्याच्यामध्ये वर्ड आहे फॅसिलिटेटर. सो ही विल बी अ फॅसिलिटेटर. असं हे सगळं तुम्ही तिथं हे केलेलं असतं, आधीच ठरवलेलं असतं मीटिंगच्या आधी. नंतर किती, तुमची जर मीटिंग खूप वेळ चालणार असेल तर त्याला इंटरव्हेल्स किती घ्यायचे. नंतर फीडबॅक्स ऑन टाइम, ॲट व्हॉट इंटरव्हेल्स फीडबॅक ऑन टाइम विल बी गिवन. मग फीडबॅक्स कधी कलेक्ट करायचे, कशी ती मीटिंगचा फ्लो पाहिजे, हे सगळ्या गोष्टी प्री डिसाइडेड असतात, ह्या प्री अनाउन्स्ड असतात, की अशा पद्धतीने मीटिंग कंडक्ट होणार आहे. म्हणजे काय होतं, बोर्ड ऑफ डिरेक्टर समोर, मोठ्या लोकांसमोर तुमचा केओस होत नाही, राईट. तुमचं इम्प्रॉपर मॅनेजमेंट दिसत नाही. मग मध्येच कोणीतरी, फॉर एक्झाम्पल आपण आता आपली या सगळ्या लोकांची मीटिंग घेतली, त्यामध्येच अंकुर उठतोय, आपलं काहीतरी सांगतोय, मध्येच ऋतुजा उठती, तिचंच काहीतरी तिसरंच सांगतीये, मग असा केओस होतो. आणि कोणाची कोणाला लिंक लागत नाही, आणि त्या सीईओ ला किंवा त्या बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्सला काहीच कळत नाही. सो दिस इज हाऊ द मीटिंग अजेंडाज आर फॉलोड. सो क्लॅरिफाय द ऑब्जेक्टिव्ह, रिव्ह्यू द रोल्स. प्रत्येकाचा रोल माहिती पाहिजे, कोण ती मीटिंग स्टार्ट करणारे, कोण फॅसिलिटेटर आहे, कोण रेकॉर्डिंगला आहे, कोण टाइम किपिंगला आहे, हे सगळे रोल्स एन्श्युअर्ड पाहिजे. रिव्ह्यू अजेंडा. अजेंडा म्हणजे जे काही एक पेपरवरती पहिला अजेंडा बनतो, की काय काय मीटिंग्स मध्ये डिस्कशन्स होणार आहे, कुठल्या कुठल्या टॉपिक्सवर आपल्या मीटिंगचा सगळा फ्लो असणार आहे.
तर तो रिव्ह्यू केला पाहिजे. सगळ्या मेंबर्सला त्याची आयडिया पाहिजे, सो दॅट दे आर ऑल प्रिपेअर्ड, राईट. त्यांना माहिती असतं की मला ह्याच्यावर हे क्वेश्चनिंग होऊ शकतं, अँड दे हॅव देअर डॉक्युमेंट्स, देअर प्रूफ्स, देअर व्हॉट एव्हर थिंग्स इन हँड, अँड दॅट कॅन बी शोन ड्युरिंग मीटिंग. ओके. अजेंडाच्या आयटम सगळ्या गोष्टी सगळे लोक आहे का, लाईक फॉर एक्झाम्पल प्रेझेंटेशन्स वर बोलणारे आपण मीटिंग मध्ये एक्झाम्पल, राईट. किंवा आपण सेल्स वर बोलणारे आपण ह्याच्यामध्ये तिथली लोक आहेत का, सेल्सचा टीम लीड आहे का, सेल्सच्या अंडर काम करणारी लोक त्या मीटिंग मध्ये आली आहे का. मग अजेंडा प्रमाणे जे डिस्कशन होणार आहे ते सगळी माणसं तिथं आहेत का बाबा त्या मीटिंग मध्ये. असं नको व्हायला की ते सुट्टीवर आहेत आणि त्या अजेंडात तर आहे आणि ती लोकच तिथं नाहीये काही आन्सर द्यायला. मग काय होणार, इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड everything will be, I have no idea sir, manager is on leave, so he must have done that. So again the everything is again on toss, म्हणजे काहीच surely decisions होत नाही because somebody is missing. So that review has to be done. Then whatever the discussion points are, you have to get it agreed by every member, राईट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सेल्स बद्दल पण ऍड केले, पण सेल्सचा डेटा या लोकांचा रेडीच नाहीये, त्यांच्याकडे पाहिजे ते सगळी इन्फॉर्मेशनच नाहीये. तर यू नीड टू फर्स्ट गेट द अग्रीमेंट फ्रॉम दॅट पीपल दॅट यू आर रेडी with all these things so that we can discuss it during the meeting. Or you have to go and tell your CEOs ki, can we skip the sales data, or can we only include this much of data because rest of data is not yet available, राईट. हे सगळं मीटिंगच्या मागे असतं बघा. आणि जिथे कॉर्पोरेट्स असतात, मोठे मोठ्या कंपन्या असतात, हा असा फ्लो असतो मीटिंगचा. हे सगळ्या गोष्टी असतात त्याच्या मागे एवढं प्रिपरेशन असतं एखाद्याचं. नंतर रिव्ह्यू मीटिंग रेकॉर्ड्स. You have to review meeting records. Review the flip chart record on the walls, but do not read all charts. ओके. लुक फॉर द चेंजेस अँड ऍडिशन्स. म्हणजे ते जे काही चार्ट असतात, फ्लिप चार्ट रेकॉर्ड्स ऑन द वॉल्स. अच्छा. म्हणजे मीटिंगचे रेकॉर्ड्स दाखवताना विच एव्हर रेकॉर्ड्स यू आर सपोज टू शो टू द युअर हेड्स अँड द सीओ, यू हॅव टू फर्स्ट सी देम, की फालतूचं काही दाखवत बसलेले नाहीये ना, कारण त्यांचा वेळ हा खूप महत्वाचा असतो. So somebody has to take this charge. The person has to actually make a mock meeting and see that everything is going through flow or not, and then he has to come on the final day with all the preparation. So जो काही डेटा पुढे दाखवला जाणार आहे तो प्रॉपर आहे की नाही, त्याच्यात पाहिजे ती इन्फॉर्मेशन आहे की नाही, अननेसेसरी असेल तर त्याला स्किप करून टाकायचं, हे काढून टाक, ह्याची काही गरज नाही, किंवा हे फालतूचं दाखवू नको, अजून डोक्याला व्याप होईल आपल्या. So these things are being discarded. Plan next steps and next meeting. The moment first meeting is done, you have to, in that meeting only it gets decided, because the CEOs and all what they do is, okay, so what we'll do is we are going to decide upon this. So in next meeting we will be speaking about this. So ते पटकन नोट करून घ्यायला लागतं. परत परत सांगत बसायला त्यांना वेळ नसतो. सो पट 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 नोट करायचं आणि लगेच नेक्स्ट मीटिंगचं सगळं प्लॅनिंग करायला घ्यायला लागतं. So this is how actually the things are when you are sitting with big people in a meeting. Evaluate the meeting. So finally you have to evaluate how the meeting was, how was the outcome, what was the thing discussed, and uh, what did the team do well, how did everybody said, what they said, was it worth or it was not worth, and what are the improvement areas. All these things can be given as a feedback. So evaluate the meeting. So these are all 7 points that is done while planning a meeting. म्हणजे बघा कुठल्या पण मीटिंगला चल रे 5 मिनिट म्हणणं आणि हे असं सिस्टमॅटिकली प्लॅन करणं, ह्याच्यात प्रोफेशनलिझम दिसतं, राईट. जेव्हा तुम्ही असं प्रॉपर सगळे ऑब्जेक्टिव्ह लोकांना सांगता, त्यांचं माइंडसेट रेडी करता, हे करता, तेव्हा त्यांच्यामध्ये तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह हे दिसतं, प्रोफेशनलिझम दिसतं. आणि हे खूप अनप्रोफेशनल वे वाटतो की सडनली यायचं आणि अनाऊन्स एक अर्धा तास आधी 1 तास आधी अनाऊन्स करायचं की आपली, ते कधी होतं फक्त अर्जंट सिच्युएशन मध्ये. इफ समथिंग व्हेरी अर्जंट हॅज कम अप अँड यू हॅव टू टेक द मीटिंग, देन देर इज नो पॉइंट ऑफ प्लॅनिंग अँड ऑल. बट अदरवाइज इट हॅज टू बी प्लॅन. पीपल हॅज टू नो. कारण मी पण हे एक्सपिरियन्स केलंय की मेजॉरिटी टाइम द बॉसेस or the heads never bother for the preparation of others,
right? Like for example, me paper checking करते, so I'm completely engrossed in reading the question paper, answer papers and checking the paper. कारण प्रत्येक स्टुडंटचा पेपर चेक करताना आपण त्या स्टुडंटचा विचार करत करत चेक करत असतो की ह्याच्यामध्ये अजून हे इम्प्रुव्हमेंट झाले पाहिजे, हा स्पेलिंग्स मध्ये खूपच वीक पडतोय, ह्याचे सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन नीट नाही, किंवा किती छान लिहिलाय हा पेपर, काय सुंदर हँडरायटिंग आहे, यू आर कम्प्लिटली एनग्रॉस्ड इन दॅट. You're involved in that paper checking, and then suddenly somebody comes and say, मॅडम 5 मिनिटांनी मीटिंगला बोलवलं. कशाची मीटिंग, काय मीटिंग, कशाबद्दल मीटिंग, काही नसतं. अँड देन सडनली यू गो इनसाइड अँड सिट, अँड देन ही से, मॅडम ते तुमचं अटेंडन्स रेकॉर्ड आणा बरं. मॅडम ते तुमचं ह्याचं 2 मिनिटं मला असं होतं मी अटेंडन्स ठेवलाय की नाही, मी रेकॉर्ड मेंटेन केलंय की नाही. रिअली आय गो थ्रू दिस. आय रिअली गेट ब्लँक. म्हणजे कधी कधी तर मला असं एकदम ब्लँक होते मी, की मला मला असं सडन विचारलं की माझा प्रॉब्लेमच येतो, मला एकदम नाही सुचत. सो दिस इज वॉट, बट दिस इज इफ यू गो इन दिस सिस्टमॅटिक वे. 2 days बिफोर आय नो की उद्या ही मीटिंग आहे, परवा ही मीटिंग आहे, आपल्याला हे सगळं तर सगळं डॉक्युमेंटेड गोष्टी बाहेर काढून व्यवस्थित रेडी करून ठेवता येतात. सो ना त्यांचा वेळ जात ना आमचा वेळ जात आणि ना पॅनिक होतो कोणी. सो दिस इज हाऊ अ प्रोफेशनलिझम इज, right? You have to plan meetings in this way. Guidelines before meeting. So what you have to do before meeting? Hold meetings only when they are absolutely required. उगाचच मजा येते, टाइमपास, मला आज काही काम नाही सो म्हणून चला मीटिंग करूया. दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट टेक्स टाइम ऑफ एव्हरीबडी. स्पेशली तुम्ही उद्या मॅनेजर झाला, हे झाला, तर उगाचच आपलं उठायचं छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी मीटिंग करत बसायचं. बिकॉज पीपल हॅव टू लीव देअर वर्क इन बिटवीन अँड दे हॅव टू कम and sit for that meeting, which is not good. So don't hold meetings for small things. You have to conduct only when it is required. Only invite people who are truly needed. ज्या गोष्टीच्या रिलेटेड मीटिंग आहे फक्त त्या लोकांना बोलवा. उगाचच अख्खं डिपार्टमेंट बोलवत बसू नका. If I'm not, suppose I am a communication teacher and if somebody from finance च्या रिलेटेड काहीतरी डिस्कशन करायचंय की फिनान्स साठी आपल्याला काय लागणार आहे काय नाही, अँड दे आर इन्व्हायटिंग ऑल द टीचर्स ओव्हर देअर फॉर एक्झाम्पल, तर माझ्या तिथे बसण्याला काही अर्थच नाही. Right? I am not a finance person with no finance background. I'm not able to give any suggestions. I'm not able to understand anything, but I'm just wasting my time. Instead, इकडे माझी 2 कामं होतील. So you have to invite right people. Assign a meeting facilitator. हा ट्रेंड झाला आता कॉर्पोरेट मध्ये की देर इज ऑलवेज अ फॅसिलिटेटर, अँड द फॅसिलिटेटर इज चूजिंग एव्हरी टाइम द डिफरंट पर्सन. द ऑपॉर्च्युनिटी इज गिवन टू एव्हरी वन. So ते असं रोटेट करत राहतात तो रोल. सेटअप मीटिंग इक्विपमेंट्स इन ऍडव्हान्स लाईक युअर projectors, laptops, pen drive, sound and everything. Whatever you need, you have to set up it before the meeting and check whether everything is working or not. Share a meeting agenda in advance. Yeah, magashi's पाहिलं आपण. You have to share a meeting agenda in advance. Take and share meeting notes. Okay, whenever this you should have an habit. Whenever a meeting is conducted, always carry a book, a small diary, or small paper and pen along with you. And you have to write down by yourself. Don't rely on someone कि वो तो minutes of meeting लिख रहा है ना, तो वो भेज देगा. No, you yourself note down the things. Possibly you may have something else which that person must have missed out, and then you have to share all the things by in form of a minutes of meeting. So somebody is given that role की तुम्ही मिनिट्स ऑफ मीटिंग लिहायचे, त्याच्यामध्ये सगळे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स लिहून काढतात आणि मग त्याचा एक ईमेल मध्ये सगळ्या ते पॉइंट्स ऍड करून सगळ्यांना तो ईमेल पाठवला जातो कॉर्पोरेट मध्ये की आज मीटिंग झाली, हे लोक प्रेझेंट होती, त्यांच्या समोर आज हे डिस्कशन झालेत, हे नवीन गोष्टी ऍड झाल्यात, ह्या जुन्या गोष्टी डिलीट झाल्यात, किंवा आपण असं करणार आहे तसं करणार आहे. Whatever has been decided is been put on the email, so it remains as evidence, and then it is sent to everybody, and in CC the head of the meeting is been kept in the CC. सीसी मध्ये त्या लोकांना ठेवलं जातं जे मीटिंगचे मेन होते, ज्यांनी हे डिसिजन्स पास केले, सो दॅट दे ऑल्सो रीड अँड चेक एव्हरीथिंग इज करेक्ट, अँड देन it has been communicated to everybody who is there in the meeting, so everybody has proof along with them as an email. Give everyone the opportunity to participate.
in meeting, give different roles. Let's facilitator somebody every time change the person for recording, change the person for timekeeping, change the person to speak also. म्हणजे प्रत्येक वेळेस सेल्सचं काय आलं की त्याच व्यक्तीने बोललं पाहिजे, मार्केटिंगचं काय आलं की ह्याच व्यक्तीने बोललं पाहिजे, असं नाही पाहिजे. तुमच्या टीम मध्ये रोल चेंज करा. बिकॉज गिव्ह एव्हरीबडी ऑपॉर्च्युनिटी टू गेट अप अँड स्पीक. लिमिट डिस्कशन टाइम फॉर इच अजेंडा आयटम. यू हॅव टू फाइंड, म्हणून टाइमकीपर लागतात. कारण कधी कधी एकाच टॉपिकवर एक्सटेंडेड डिस्कशन होतं आणि मग बाकीच्या टॉपिक्सवर एकदम कट शॉर्ट डिस्कशन होतात टाइम कन्स्ट्रेंटमुळे. असं नाही झालं पाहिजे. एव्हरी टॉपिक इज इम्पॉर्टंट, सो देर शुड बी अ लिमिट की ओके दिस टॉपिक विल बी डिस्कस फॉर 15 minutes, दिस टॉपिक विल बी डिस्कस फॉर 20 minutes. तर ते 15 minutes झाले की इंटिमेशन आलं पाहिजे की यू आर एक्सिडिंग द टाइम. सो पुढच्याचा टाइम तुम्ही खाताय, सो देन पर्सन विल वाइंड अप वॉट एव्हर ही इज ट्राइंग टू से. बिकॉज समटाइम्स आपण उगाच जास्त बोलत असतो, एकच गोष्ट दोन दोन तीन तीन पद्धतीने एक्सप्लेन करत असतात लोक. सो दॅट थिंग इज बीन लिमिटेड. देन बॅन अननेसेसरी डिव्हाइसेस like mobile phones has to be on silent compulsory. No vibrations also. Vibrators वर पण ठेवायचे नाही, कारण ते असे तुम्ही टेबलवर ठेवलेले असले ना की ते आवाज येतो त्या व्हायब्रेटरचा. and imagine everybody is silent in the meeting and suddenly your mobile is सुरू झालंय. So ना it becomes short. तुम्ही हे करायचं विसरले आणि विचित्र रिंगटोन ठेवले, ते स्पेशली वियर्ड गाण्यांचे काहीतरी रिंगटोन्स ठेवले किंवा काहीतरी विचित्र आवाजांचे रिंग, तर मुलांना काहीतरी खोडसळपणा अंगात असतो त्यांच्या, त्यांचे कधीच रिंगटोन धड नसतात मेजॉरिटी टाइम. काहीतरी विचित्रपणा असतोच त्या रिंगटोन्स मध्ये. अँड देन यू फॉरगॉट टू सायलेंट इट. अँड इमॅजिन इफ दॅट टाइम फोन रँग अँड सी हाऊ इट हॅपन. आणि तुम्ही एकदा कट करताय, गर्लफ्रेंड असेल की परत करणार कारण तिला वाटते हा कोणाच्या तरी आणि सोबत बसेल. So परत करणार and then you know the thing is getting continued and then somewhere it is disturbing everybody in the meeting. So unnecessary devices आणि काय, suppose अजून काय unnecessary devices माहित नाही, but just avoid the things which are not required. Only use those which has been mandatory, like पेन पाहिजे तुमच्याकडे, मोबाईल असू दे पण तो सायलेंट वर असायला पाहिजे. So just use those devices. Speak slowly and clearly when presenting. So whenever you are presenting something in a meeting, you are discussing about something in the meeting, whatever you speak, it has to be in a slower pace and in a clear manner. हळूहळू बोला आणि क्लिअरली बोला. उगाच पटपट बोलून मोकळं व्हायचं आणि समोरच्याला काहीच कळत नाही काय बोललाय हा, पॉइंट्स क्लिअर होत नाही. सो स्पीक स्लोली and clearly when you are presented. So these are the guidelines before meeting. Before meeting म्हणजे मीटिंगच्या ह्याच्यामध्ये ही सगळी तयारी पाहिजे. Now what you have to do on the day of meeting. मीटिंग सुरू असताना ज्या दिवशी मीटिंग आहे त्या दिवशी काय करणार, फर्स्ट थिंग इज बी प्रिपेअर्ड. नाव यू नो द अजेंडा. तुम्हाला माहिती झालंय कशाची मीटिंग आहे, कशाबद्दल डिस्कशन होणार आहे, तुमचा त्याच्यात रोल काय. आता तयारी करा. तुम्ही सगळ्या ह्याला तयार पाहिजे. तुमच्याकडे तुमच्या रेकॉर्ड पासून ती तुमचं काय बोलायचं त्याच्यापर्यंत सगळी तयारी पाहिजे. शुअरली यू शुड बी ऑन टाइम. डोंट मेक एनीबडी टू वेट. इफ accidentally or due to some emergency or due to some unavoidable reason you are getting late, you have to inform कि मला या reasons मुळे लेट होतंय, so please don't wait for me, you can start with the meeting, I'll join you back, I'll join you later. So ह्या गोष्टी तुम्ही कन्वे करणं महत्वाचं आहे. डोंट अज्युम की ते वाट बघतील आणि सुरू करतील. हे अजम्पशन्स रॉंग असतात ऑन द प्रोफेशनल ग्राउंड. आता हळूहळू प्रोफेशनलिझम आणायचं आपल्या वागण्यात, बोलण्यात, राईट, बिहेवियर मध्ये. यू हॅव टू बिकम प्रोफेशनल. ग्रीट एव्हरीवन. So when you are entering the meeting room, you are looking towards the people. Give eye contact. मान खाली घालून चालू नका. You have to give eye contact, greet everyone, because this is a way you feel easy for yourself, right? Easy होऊन जातो आपण थोडंसं हसलं, सगळ्यांनी स्माइल दिली. Pay attention to names, right? Like not necessary ki you must be knowing everybody who is sitting in the meeting room.
आपल्याला शक्यतो आपापल्या डिपार्टमेंटची किंवा आपल्या आपल्या ग्रुपची लोक माहिती असतात. सो नॉट नेसेसरी एव्हरीबडी यू नो, बट if somebody is speaking on certain topic and you want to make reference of that particular topic की हे जे बोलले होते त्याच्या रिलेटेड, सो त्या व्यक्तीचं नाव लगेच बुक पेनवरनी लिहून ठेवा की XYZ ह्याच्यावर बोललेला. मग त्या व्यक्तीचं नाव वापरा. डोंट से धिस पर्सन दॅट पर्सन, हात दाखवून बोट दाखवून. दिस इज ऑल अनप्रोफेशनल वे ऑफ पॉइंटिंग आउट सम, right? Use name. Say Ankur, say Rishikesh, say Rituja, right? Say Neha. So you have to use different words, their names, instead of saying she, he. असं नाही करायचं. So you remember the names. लिहून ठेवा कुठेतरी पेपरवर. Give cues you are paying attention. म्हणजे जेव्हा मीटिंग सुरू असते तेव्हा बधीर सारखं बसू नका. ब्लँक नुसतं चेहरा करून ऐकताय आपलं. यू नीड टू नॉड युअर हेड, राईट? डोकं नॉड करा तुम्ही. काहीतरी असं हे करा, बॉडी मुवमेंट करा तुम्ही. या, राईट, असे रिप्लाय द्या. त्याच्यामुळे समोरच्याला कळतं की बाबा हा व्यक्ती ऐकतोय माझं. इमॅजिन तुम्ही काहीतरी प्रेझेंट करताय आणि क्राऊड मध्ये कोणीच त्या मीटिंगच्या रूम मध्ये तुम्हाला काहीच रिॲक्शन देत नाही, नुसतं तुमच्याकडे बघून ऐकताय. राईट? नो रिॲक्शन, नो नॉडिंग ऑफ हेड, नो अग्रीमेंट, डिसअग्रीमेंट, काहीच नाही चेहऱ्यावरती. इमॅजिन तुम्ही लॉस्ट फील कराल की समजते का समजत नाही का, ऐकायचंच नाही, यांचं काय चाललंय मलाच कळत नाही. आणि कुठेतरी तुमच्या सांगण्यामध्ये डिस्ट्रॅक्शन होतं बिकॉज यू लूज युअर लिंक. सो दॅट इज वाय यू शुड ऑल्सो गिव्ह क्यू सो दॅट तुम्हाला बघून दुसरे पण द्यायला सुरुवात करतात. सो दॅट यू आर एंगेज अँड पेईंग अटेन्शन टू व्हॉट अदर्स आर सेइंग हे दाखवणं खूप गरजेचं असतं मीटिंग मध्ये. फॉलो द ड्रेस कोड. कधी कधी आमच्या इथे मीटिंग मध्ये होतं की सपोज इफ द प्रिन्सिपल और समबडी ॲट द हेड पोझिशन इज सेइंग समथिंग आणि आपण ऐकताना आपण जर थॉट्स मध्ये गेलो की अरे यार हे रिपोर्ट सांगतायत पण ते बनणार का, ते होणार का, अँड देन ऑटोमॅटिकली यू लुक लॉस्ट, राईट? अँड द पर्सन से मॅडम आहात ना इथे, ऐकताय ना काय सांगतोय का, हरवलाय कुठेतरी, यु नो दे जस्ट पिन पॉइंट यू बिकॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर सीन, दॅट कॅन बी रेड की तुमचं लक्ष नाहीये, तुम्ही कुठेतरी तिसरीकडे विचार करताय. सो गिव्हिंग दिस clues, yes I am paying attention, nodding head, saying yes, agreeing the things, हो हो बरोबर आहे, हे म्हणणं खूप गरजेचं असतं आतनं. Follow the dress code. If the meeting has certain dress code that you have to be in formals, you have to wear this, you have to wear only this type of color, you have to follow it. Be polite with your phone. Means keep it on silent. And if in case you have to you take the phone in case of emergency or some important work, excuse yourself. Speak very slowly on phone. Tell them that you are in a meeting. Don't take so much time. जास्त वेळ फोनवर बोलत बसायचं नाही. त्यांना सांगायचं आय एम इन द इम्पॉर्टंट मीटिंग, आय कॉल यू बॅक, राईट? अँड देन come back immediately. Don't waste so much time on phone. Watch your body language. So when you are sitting for the meeting, there will be a round table, right? किंवा टेबल असेल, असा एक सरळ असतो किंवा राऊंड असतो. मग ते टेबलवर असं बसायचं नाही, असं बसायचं नाही, ते ऐकायला चेअरवर असं होऊन बसायचं नाही. These are all wrong body language. You have to sit like a professional. Sit like a professional in a proper way, because when you sit proper, your attention is full and you don't feel you don't feel like lethargic. तुम्ही असं बसला ना, असं बसून लेक्चर ऐका किंवा असं बसून तुम्ही कोणाशी तरी बोला, ऑटोमॅटिकली लेथार्जी येते, राईट? तुमच्या आवाजात तो रिलॅक्स टोन येतो, तुमच्या ऐकण्यात ते बॉडी लँग्वेज होते, मग हळूहळू हात असा जातो, राईट? मग हळूहळू कोणतरी असं करते, कोणतरी असं करते, कोणतरी चारदा केसातनं हात फिरवते. These are all wrong body languages you do when you are in the meeting. It shows other person either you are not interested, either you are not agreeing to what that person is saying, right? Or you are not paying attention at all. तुमचं लक्ष तिसरीकडेच आहे, कधी संपतं कधी संपतं कधी संपतं असं नाही. बॉडी लँग्वेजवर त्यावेळेस एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल वेनी शांत बसायचं, हात सरळ ठेवून, पाठ सरळ ठेवून, आय कॉन्टॅक्ट देऊन बघत राहायचं सगळ्यांकडे आणि ऐकायचं व्यवस्थित मीटिंग्स मध्ये. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण मीटिंग्स मध्ये खूप गोष्टी पास होतात, रूल्स चेंज होतात. सो यू हॅव टू बी अवेअर ऑफ दिस थिंग.
pay if you invite. This is the additional point I found which was related if you are on a lunch meeting. जसं तुम्ही लंच साठी बाहेर गेला तिथे मीटिंग कंडक्ट झाली आहे, मोठे मोठे ऑर्गनायझेशन्स करतात असं. बिकॉज ह्याच्या मागे सायकोलॉजी ही असते की आपण जेव्हा ऑफिसच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये असतो ना, तर तिथे किती पण फ्री वातावरण असू दे, हे ऑफिसच्या रूम मध्ये आहोत किंवा ऑफिसच्या प्रिमाइस मध्ये आहोत, ह्याच्यामुळे सायकोलॉजिकली आपल्यावर एक दडपण असतं आणि आपण असं ओपनली बोलत नाही. जसं ऑफिसमध्ये तुम्हाला काही बोलायचं तर आपण नाही बोलू शकत, कारण आपल्याला भीती असते कोणी ऐकलं तर, काही मिसअंडरस्टँडिंग झाले तर, चुकून काहीतरी गोष्टी कोणी तिसरीकडेच बोलून आलं तर. सो दॅट कन्स्ट्रेंट इज ऑलवेज देअर अँड यू आर नॉट सेइंग युअर माइंड. मग ही लोक काय करतात, तुम्हाला बाहेर घेऊन जातात कुठेतरी लंचला, डिनरला, किंवा फॉरेनचा क्लायंट असला तर त्याला घेऊन जातात आणि टीमला पण नेतात. सो दॅट एन्व्हायरमेंट चेंज झालं, थोडं मोकळ्या एन्व्हायरमेंट मध्ये आलो, वेगळ्या ठिकाणी आलो की लगेच लोक थोडस ओपन अप व्हायला सुरुवात करतात. दे स्टार्ट स्पीकिंग देअर माइंड अँड दिस इज हाऊ दे आर ट्राइंग टू कंडक्ट द मीटिंग्स. नाव इन अ स्मॉलर ग्रुप, तुम्ही जर कलिग सोबत चाललाय और तुम्ही मीटिंग्सला असं कुठेतरी थोडेच जण, 4-5 जण तुमची टीमच चालली आहे अँड यू आर द लीडर ऑफ द टीम, मेक शुअर यू आर पेइंग फॉर द बिल, राईट? If you arrange a lunch meeting with your colleagues, clients or investors, you have to pay the bill. Like म्हणजे आपण म्हणायचं चला जेवायला आणि बिल त्यांना द्यायची वाट बघत बसायचं. दिस इज नॉट करेक्ट. काहींना अशा करण्यात खूप हुशारकी वाटते. काही असे आमचे पण फ्रेंड्स होते की आपलं चलना 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 करायचं जेवायला आणि जेवायला घेऊन जायचं आणि बिलिंगची वेळ आली की दुसऱ्याकडनं कसं ते बिल भरवून घ्यायचं आणि मग त्यांनी खूप काहीतरी मोठी अचिव्हमेंट केली असं वाटतं. But this is not correct on the professional ground. Friends मध्ये चालतं पण professionally it is not good. People will not like this. Mind your table manners. टेबल मॅनर्स असतात, राईट? म्हणजे सगळ्यांच्या बरोबर जेवायचं, कधी न मिळाल्यासारखं त्या खाण्यावर तुटून पडायचं नाही, किंवा आज आम्हाला लंचला घेऊन जाणारे म्हणून किंवा डिनरला घेऊन जाणारे म्हणून दिवस दिवस उपवास करायचा नाही. तिथं गेल्यावर हे खाऊ का ते खाऊ करायचं नाही. त्याच्यामुळे ह्या गोष्टींचा, कारण आपला माइंडसेट आहे फुकट मिळते, कंपनीकडनं फुकट मिळतंय ना, तर असं खायचं की ते वर्षभराचं वसूल करायचं. ड्रिंक्स वगैरे जर सर्व केले तर ते सुद्धा वेड्यासारखी पीत बसायचे नाही की तुम्हाला नेताना 2 लोक सोबत लागणार आहेत हात धरायला आणि हे करायला. सो डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स स्पेशली इन द प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट. यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल अबाउट दिस. कारण आपल्या लोक, हे मी माझ्या नवऱ्याच्या कंपनीतले एक्झाम्पल सांगते की त्याच्या कंपनीमध्ये अशी लोक आहेत, त्यांच्या कंपनी जेव्हा त्यांना असं मॅरिऑट मध्ये, JW मॅरिऑट मध्ये वगैरे असे त्यांचे डिनर आणि लंच अरेंज होतात. सो त्या दिवशी त्याचे कलिग्स जे सकाळपासून उपवास करतात, सकाळपासून काहीच खात नाही, म्हणजे संध्याकाळी तिथे जाऊन भरपूर खायचं. त्याच्यात काही फॅमिलीज असे आहेत की त्यांच्या घरी नॉनव्हेज चालत नाही, पण ते जेंट्स खातात. मग ते तिथं जाऊन सगळं लक्ष असतं की मी किती नॉनव्हेज खाईल फुकट ते पण, राईट? सो तिथं जाऊन नुसतं तुटून पडतात, हे खा ते खा ते खा, एवढी प्लेट भरून घ्यायची, हे खाऊ ते खाऊ. इट डझंट लुक गुड वेन यू आर ऑन द प्रोफेशनल मीटिंग. आहे तुमचं आउटिंग असेल, तुमचं एखादी पार्टी असेल तर गोष्ट वेगळी, पण तुम्ही जर मीटिंगला जाताय तर तुमचं लक्ष खाण्याकडे नाही, बोलण्याकडे पाहिजे. So there are lot of table manners you have to follow, from sitting, eating, खायचं कसं, right? When you are eating, how you should eat. या सगळ्या गोष्टी you have to follow. Then not speaking when you are eating. खाताना तुम्ही spill करायचं नाही food ह्याच्या अंगावरती, ह्याच्यावरती. देन स्पीड सेम ठेवायचा, नाहीतर बस 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 खाऊन आपण मोकळं व्हायचं आणि त्या क्लायंट कडे नाहीतर तुमच्या ह्याच्याकडे तोंडाकडे बघत बसायचं, संपवना संपवना, माझा नेक्स्ट कोर्स येत नाही त्याच्यामुळे. अँड दॅट पर्सन इज फिलिंग लाईक मीच एकटा राहिलो का काय. आणि गेस्टच बिचारा अर्धवट खाऊन ते सोडून देतो, कारण बाकी सगळे खाऊन त्याच्या तोंडाकडे बघतायत कधी संपतो कधी संपवतो हा. सो अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग. हे कळत न कळत होतात. सिंपल सिंपल गोष्टी असतात. आपण स्पूननी जेव्हा राईस खायला जातो ना, तर कित्येक लोकांचं मी पाहिलंय, टक 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 आवाज करतात त्या प्लेट्स वरती काचेच्या, स्पून फिरवताना. इट हॅज टू बी व्हेरी लाईटली डन.
राईट. त्याच्यानंतर हे असतं प्रनाऊन्सिएशन माहित नसतात बऱ्याच गोष्टींचे, जसं फॉर एक्झाम्पल ह्याला ते जे आता क्लॉथ नॅपकिन असतं, पण दुसरा जो पेपर असतो त्याला सगळे मेजॉरिटी टाइम काय म्हणतात, टिश्यू पेपर. राईट. आपण जातो टिश्यू पेपर इज नॉट दॅट. टिश्यू पेपर म्हणजे जो टॉयलेट मध्ये यूज होतो. टॉयलेट मध्ये जे राऊंड रोल्स असतात ना, त्याला टिश्यू पेपर म्हणतात. द करेक्ट वर्ड इज पेपर नॅपकिन. what you should say, paper napkin. Paper napkins आहेत का? That is what is a right word which is used to wipe your hands and mouth. So you have to say paper napkin. दुसरं माहित नसतं, स्वीट डिश जी येते एंडला त्याला बरेच लोक डेझर्ट म्हणतात. मेजॉरिटी पीपल से डेझर्ट. डेझर्ट म्हणजे वाळवंट. वाळवंट खायचंय का, तो सांगेल सहारा आहे, हे आहे, ते आहे, सगळी नावं देईल तुम्हाला. डेझर्ट नाही, त्याला डिझर्ट म्हणतात. इट इज प्रोनाउन्स्ड ॲज डिझर्ट, नॉट डेझर्ट. राईट. सो हे मॅनरिझम्स आपल्याला माहिती पाहिजे. ऍक्च्युली मी डायनिंग एटिकेट शिकवते. माझा डायनिंग एटिकेटचा सेपरेट सेशन असतो. इफ टाइम परमिट्स, आपला सिलेबस वेळेत कव्हर झाला आणि हे झालं तर मग मी तुमचं एक सेपरेट डायनिंग एटिकेटवर सेशन घेते. 5 स्टार डायनिंग एटिकेट्स काय असतात आणि काय नॉर्म्स फॉलो करायचे असतात. तिथे तिथे हे सगळ्या गोष्टी खूप फॉलो करायला लागतात, कारण तिथे जे लोक तुम्हाला वाढायला असतात ना, ते सगळे हॉटेल मॅनेजमेंट ग्रॅज्युएट्स असतात. हॉटेल मॅनेजमेंटचा कोर्स शिकलेले असतात. सो ते काय असे ह्याच्यातनं नेपाळवरनं आणि बिहारच्या साईड इकडनं आलेली लोक नसतात जे आता ह्याच्या असे वेटरचे जॉब करतात. सो ते लोक नसतात. ती लोक सगळी ही लोक असतात कुठली, हॉटेल मॅनेजमेंट ग्रॅज्युएट. सो दे नो टर्मिनॉलॉजीज, दे नो राईट प्रोनाऊन्सिएशन. त्यांच्यासमोर आपण वेडे. सूप कसं प्यायचं, क्लॉथ नॅपकिन पायावर कसं ठेवायचं, फोक स्पूननी कसं खायचं, खाताना कसं बोलायचं, फूड पास कसं करायचं असतं टेबलवरती, वाईनचा ग्लास कसा पकडायचा, व्हाईट वाईनचा ग्लास कसा पकडायचा, वॉटर गॉबलेट कसं पकडायचं असतं, हे एवढे सगळे मॅनर्स आहेत. म्हणजे फिंगर बाउलचा यूज कसा करायचा असतो, हे सगळे डिफरंट मॅनर्स आहेत. सो त्याचा आपण एक सेपरेट सेशन, एक टाइम परमिट्स आपण घेऊया. आय विल टीच यू हाऊ टू डू दिस टेबल मॅनर्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. फ्युचर मध्ये तुम्हाला तर लागणारच आहे MBA स्टुडंट्सला. रिमेंबर, डोंट ओव्हर शेअर. म्हणजे मीटिंग मध्ये डू नॉट गेट टू पर्सनल. मीन्स खूप तुमच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन उगाचच देत बसू नका. स्वतःची खूप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल गोष्टी मीटिंग मध्ये सांगत बसायचे नाही. इवन एक्झाम्पल्स देताना पण खूप पर्सनल व्हायचं नाही. इतकं पण सांगत बसायचं नाही की लोकांना बोर होईल आणि त्याचा काही रिलेट नाहीये त्या टॉपिकशी. सो डोंट गेट इन टू पर्सनल थिंग्स. ट्राय टू बी प्रोफेशनल. Take regular breaks. If the meeting is too long, you have to take the regular breaks. Right? So these are the points. We have completed one point, that is meeting and board meeting protocol. Then planning a meeting, what you have to do, guideline before meeting and on the day of meeting. हे काय काय करायचं असतं. आणि पोस्ट मीटिंग एकच असतं, यू हॅव टू प्रिपेअर मिनिट्स ऑफ मीटिंग. मिनिट्स ऑफ मीटिंग म्हणजे जेव्हा मीटिंग सुरू असते तेव्हा तुम्ही पॉइंट्स लिहिता की काय काय डिस्कशन झाले, काय गोष्टी चेंज झाल्या, काय गोष्टी ठरल्या, काय आता ठरले आपलं. आणि मग त्याचं तुम्ही एक ईमेल मध्ये टायपिंग करता की टुडे, या दिवशी या तारखेला इथे आपली मीटिंग झाली होती, त्या मीटिंगला हे लोक प्रेझेंट होते, तिथे हे खालचे फॉलोइंग डिस्कशन झाले. आणि मग पॉइंट मध्ये सगळे तुम्ही ते डिस्कशनचे पॉइंट्स लिहिता आणि ते सगळ्यांना पाठवून देता. हा फायनल फुल स्टॉप असतो तुमच्या मीटिंगला. म्हणजे बघा किती तयारी असते मीटिंगच्या आधी, मीटिंगच्या दिवशी, मीटिंगच्या नंतर. हे तिन्ही वेळेस तुम्हाला हे असतं. हे 3 झालं की तुमची मीटिंगचं फायनल हे संपतं. हा. So this is how you have to follow this boardroom and meeting protocols, because majority time the MBA students are doing these things in the, because it is a responsibility thing, so it is done by them. So you must know what are the things are priorities when you are organizing a meeting. Yes, anybody want to speak? Okay. Okay, Hello, then ma'am. we'll stop here. We have almost done with our time. Pranav will be giving his presentation on Friday. Okay, and then we'll continue with the other topic like this. Hello, ma'am. Okay. Yes, Rutuja.
Ma'am, I just want to share today's experience. Yes, Rutuja, sure. It is really difficult to get connected with the audience in this virtual mode. Yes, absolutely. And that too, your friends are not keeping cameras on. Yes, ma'am. So you understand what I'm going through because you all keep your cameras off. I'm just looking towards the screen, and everybody, Ankur has his DP. So at least I have that virtual feeling. But बाकीच्यांचे ह्याला तर डीपी पण नाहीये, right? So Yes, ma'am. yes, it is difficult, Rutuja. I totally agree with you. It is not that easy as it sounds to give presentation on virtual mode. बऱ्याच मुलांना वाटतं व्हर्च्युअलच द्यायचंय ना, मी थोडी दिसणार आहे, माझं थोडी हे देणार. कदाचित त्याच्यामुळे पण तुझं झालं असेल की तुझा इंटरेस्टच जनरेट नाही झाला लोकांना एक्सप्लेन करायचा. We don't get their response, means we can't see them. It's difficult to do. Absolutely, and I totally agree with that. And that could be also reason why you had not given that good response. Okay, so Yes, ma'am. don't worry, Rutuja. Don't take it to your heart. We'll have one more presentation of you if you want, and that I'll make sure everybody's keeping their this cameras on. See how your friends are suffering. I have got used to this, right? Because on Yes, ma'am. online sessions, every student is reluctant to put on their cameras. त्यांना सगळ्यांना फोटोज पण लावत नाहीत ते असं करतात. So this is what yes, but now I have got used to teaching in that way also. But I understand it is very difficult initially. Yes, ma'am. So don't worry, we will work on it and परत एकदा पाहिजे तर तू दे, तुला कॉन्फिडन्स गेल्यासारखं वाटत असेल तर नो प्रॉब्लेम, यू कॅन रिपीट इट. Let some of them finish and then we can take your repetition if you want. Okay. Yes, ma'am. ओके, सो डोंट वरी, इट इज व्हेरी कॉमन. पण ह्याच्यामुळे काय झालं, तुला एक आता तू बघ, नेक्स्ट टाइम यांनी कॅमेरे जरी ऑन केले ना तरी तुझा कॉन्फिडन्स लेवल आजच्यापेक्षा खूप हाय असेल. बिकॉज नाव यू नो की हे असं असतं, हे चेहरे दाखवत नाही. आता ह्याच्या आधी काय झालेलं, आपल्याला नितीशने दिलं आणि नेहा आणि दीपालीने दिलं. आय थिंक हे तिघं पण जॉब करतात. Yes, I think. हा, नेहा आणि Yes, दीपाली Yes, तर ma'am. हा जॉब करतात. जॉब करण्यामुळे काय होतं, ह्या लोकांना हे व्हर्च्युअल प्रेझेंटेशन द्यायची सवय लागून गेली असेल आता या लॉकडाऊनच्या पिरियड मध्ये. सो दे वे आर क्वाईट कम्फर्टेबल. तुझ्या बाबतीत ते झालं असणार आहे, 100% झालं असणार आहे. सो डोंट वरी, विल गिव्ह यू वन मोर चान्स फॉर दॅट. Okay, so next time onwards when your classmate is presenting, you have to keep, at least for them you have to keep your cameras on, and then you can again put them back, because for me it's okay, I am used to teaching in this way. Getting? Everybody has to cooperate, right? You have to support your classmates. Okay, so Ma'am, but we Rutuja can't see the people in screen sharing because we are seeing the screen now. We are not able to see तुझ्या साईडला their नाही येत photos अशी स्ट्रिप or नाही येत they are छोटीशी? like, no, not in mobile, in laptop. Okay, okay. It must be not in mobile, yes. So anyway, Yeah. then practice on this virtual mode. Think like you're talking to a blank screen. Yes, ma'am. अगं होती So सवय it ऋतुजा, became नको. like reading. या ते तसंच झालं, म्हणून तर मी तुला पिन पॉइंट केलं की तसं नाही झालं पाहिजे. कारण उद्या व्हर्च्युअली जर जॉब करायची वेळ आली तर हे कोरोनाचं काय नाटक किती दिवस चालणार आहे कुणास ठाऊक. संपायच्या Yes, ऐवजी ma'am. त्याचे नाटक सुरू झाले. आता फ्रान्समध्ये अजून एक व्हेरियंट आलाय त्याचा. So this thing all is happening. So maybe virtually जर द्यायला लागलं तर काय करणार? We have to adapt, right? We have to be flexible. Yes, ma'am. Okay, so don't worry. Next time एकदम भारी होणार आहे तुझं. कारण तुझे स्लाइड्स खूप छान होते. It's not that way की तुला येत नाही. तू कन्फ्युज झाली हे असं सगळं बघून. Okay, Yes, so ma'am. doesn't Thank you, matter. ma'am. This is a learning lessons, and for that we are taking this kind of classes of presentation. So because of you, now next presenters will learn from that. Okay, Rutuja. So Yes. don't mind. Thank you, ma'am. Okay. Okay, then Yes, everybody ma'am. will stop here and see you all on Friday with Pranav's presentation. Okay. So Yes, everybody ma'am. take care. Stay home. Stay safe. Bye. thank you. Thank you, ma'am. Bye.